नीकी कीरी मैं कल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै। नीकी कीरी मैं कल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काढ़ते आप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करतब बिरथे जात। मारै ना राखै अवर ना कोय, सर्ब जियां का राखा सोय। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने अपार किरपा दया रहमत कीती है। 17ਵੀਂ अष्टपदी दी आप जी ने बड़े प्यार नाल जुड़ के 5ਵੀਂ पौड़ी का पाठ सरवण किया है। इस पावन पौड़ी दे विच जो सतगुरु ने रहमतां कीतियां ने उन्हां दे नाल आपां चित्त जोड़ांगे। उस तो पहलां गुरु फतेह दे नाल सारे प्यार नाल अपनी हाज़री लवाओ जी। गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब ने शुरुआत में जिहड़ी पंक्ति वरती है उहदे उत्ते बहुत वड्डा एक फोकस करन दी लोड़ है। बड़े ध्यान नाल सोच के समझ के चलन दी लोड़ है। निक्की कीरी मैं कल राखै। निक्की जी कीड़ी दे विच जे परमात्मा अपनी ताकत अपनी शक्ति पैदा कर दे, भस्म करै सुआह कर दिंदी है। वो लश्कर कोट लाखै। लश्कर फौजां दे वड्डे वड्डे समूह, लश्कर वड्डियां वड्डियां फौजां दे गढ़, करोड़ां फौजां नूं, लखां नहीं करोड़ां ही फौजां नूं, वड्डियां वड्डियां शक्तियां नूं, ताकतां नूं वो कीड़ी जिहड़ी है सुआह कर सकदी है, जिहदे विच परमात्मा अपनी ताकत अपनी शक्ति भर दे। असल दे विच सवाल इत्थे किसी कीड़ी दा नहीं है। सतगुरु ने गल कीती है किसी ऐसे निमाणे इंसान दी जिन्हों दुनिया के लोग हमेशा पैरों थले रौंदते आए ने। मत अपनी ताकत का अपनी शक्ति का हंकार करी, क्योंकि जदों परमात्मा अपनी आई ते आ जाए तो वह निमाणियां नूं भी इहो जिहा मान दे दिंदा, इन्नी कुछ ताकत दे दिंदा, वड्डियां वड्डियां ताकतां नूं वो खत्म कर दिंदे ने। कदी सोचा होवेगा मुगल सल्तनत कई सदियां तो कायम रही है, कई सदियां तो भारत की धरती उत्ते, ते उस मुगल सल्तनत नूं जेकर किसी ने मारिया खत्म किया तो उन्होंने भांज पाई तो वो निमाणे लोग सन जिन्हां दे अंदर कलगियां वाले सच्चे पातशाह ने अपने प्रेम की ताकत पैदा की। कौन सोच सकता सी कि एक हिरनी के पेट तो निकले हुए दो बच्चियां नूं तड़फ के मरदे हुए देख के अपनी तलवार सुट के बैठ गया एक राजपूत, जिदा नाम माधोदास बरागी बनिया। नाम लक्ष्मण दास सी, माधोदास बरागी के रूप दे विच प्रगट होया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने सीधे रस्ते दे उत्ते ऐसा पाया। कोई सोच सकता सी, कदे कोई सोच सकता सी कि एक आम जिहा बंदा, एक साधु इंसान जिहड़ा करामातां दे चक्करां दे विच पिया होया, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाउणगे ते वो पंजाब की धरती उत्ते आके ऐसी तड़थली मचाएगा कि वड्डियां वड्डियां योधियां नूं उन्हां दी नानी याद करा देगा। और वजीर खां वर्गा बंदा जिहड़ा जिंदगी 'च कदे कोई जंग नहीं सी हारिया, घसीट घसीट के मारिया गया उन्होंने।
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਖੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿਟਲਰ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਤਪਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕਮਲਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ? ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੀਂਹ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕਾਢਤ ਆਪ। ਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਸ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਆਸ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੇ
ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੜਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ। ਓਏ ਕਮਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਨਾ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਲਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਅਦਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਸੁਤ ਬਨਜ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨਾ ਸਹੋਦ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਲਣਾ ਸੁਵਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਣਾ ਸੁਵਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪੈ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੁੱਧ ਕੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਗਲ ਆ ਕੇ, ਚੁੰਮ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਖੋਏ ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈ। ਰਹਿ ਨਿਰਦੋਖ ਮੋਖ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।